Welcome to digital learning, dear students of final BBA. Sixth semester BBA auditing is the subject we are studying. Today we are in Unit 1, Session 5. The topic of today's discussion is classification of audit. We have already discussed in the last session. Today we are in the part 2. So we have already seen in the last video that we classified the audit on three bases. These are the three bases, and according to organizational structure of a business, audit can be classified into these four types. Among these four types, we have already discussed the first two types, statutory audit and private audit, in the last session. Today's session we will discuss other two, one government audit and internal audit. What is government audit? Government audit refers to the audit of accounts of government departments and offices, government companies, and statutory or public corporations. The audit of the government departments is nothing but the government audit. It includes government department, government offices, government companies also, and even the statutory corporations or public corporations. There is a separate department to conduct the government audit, and that department is known as Accounts and Audit Department. It does this audit. Department or government departments are headed, this department, that is Accounts and Audit Department, is headed by CAG, Comptroller and Auditor General of India, established by Article 149 of the Constitution of India. Presently, the CAG of India is Girish Chandra Murmu from 8/8/2020. What are the features of government audit? First feature is it takes place according to statute or law. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಈ ಆಡಿಟ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. Audit of the government department is provided by the Article 149 of the Constitution, and audit of government companies is provided by the Companies Act. Now we have Companies Act 2013 with amendments. And second feature, conducted by this government audit is conducted by Comptroller and Auditor General of India or professional chartered accountants approved by CAG. CAG approve ಮಾಡಿದ chartered accountant ಮಾಡಬಹುದು. As it is conducted by CAG, it is ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್. CAG ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಬ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲ. ಜನರಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಡಿಟ್ ಆಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಆಡಿಟ್. ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ತುಂಬಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀಟ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ, ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತದೆ. ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಡಿಟ್, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡುವ. ಒಂದನೇ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ನ ಒಂದನೇ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳಿರ್ತದೆ, ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಆರ್ಡರ್ ಬೇಕು ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ, ಯಾವ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ ಅಥಾರಿಟಿ ಬೇಕು, ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನೇ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೂ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರವೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತ ಪೇಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ನಿಯಮಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನ ನಿಯಮ ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. To see that expenditure incurred by the right person. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಹಕ್ಕಿರ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರೋ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಮೇಡ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್. ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಮಾಡುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪೇಮೆಂಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅದು ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಲಿಮಿಟ್ಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು.
To see that expenditure has been incurred in the public interest. ಏನೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರು ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇನ್ನು 7th objective ಏನಂದ್ರೆ, ಟು ಸಿ ದಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂಲಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ, ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. 8ನೇದು, ಟು ಚೆಕ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್ ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರ, ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. 9th one, to see that payments are properly classified as capital and revenue. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರೆವಿನ್ಯೂ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಟು ವೆರಿಫೈ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವು ಆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. To ensure that proper system of stock taking is adopted. ಸ್ಟಾಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಸ್ಟಾಕ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಸ್ಟಾಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಟು ಮೇಕ್ ಸಜೆಷನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಜೆಷನ್ ಗಳನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಆ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ಇನ್ನು 4ನೇಯದ್ದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್? ವಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ external audit. Internal audit is the audit of accounts, financial and other operations of a business concern which is carried out by own staff specially appointed for the purpose. ಈ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಆಡಿಟರ್ ಅನ್ನ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಆಡಿಟರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಲ್ಟರ್ ಬಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಎಂಬವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟಿಗೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆಡಿಟರ್ಸ್. ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು. ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್. In large organizations, internal audit is carried out to detect and prevent the frauds and errors. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎರರ್ಸ್ ಬರಬಹುದು, ಅದನ್ನ ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ. ಸಮ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೈಂಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಬೈ ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿದಿನ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಬೈ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ present in big organization for this audit, and its purpose is to make independent appraisal of the activities within the organization for the review of the operations, and they measure and evaluate the effectiveness of the controls. Features of internal audit. Generally, it is undertaken by the concerns which are large in size. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹತ್ರ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಡದೇ ಬಿಡಬಹುದು, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ. ಸ್ಕೋಪ್ ವೇರಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇದರ ಸ್ಕೋಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಸೈಜ್ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ನೇಚರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ.
ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮಾಡುವಂತ. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಹೊರಗಿನವರೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾಫೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದರದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದು. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್? ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದ ಎಡಿಕ್ವೆಸಿ ಅಂಡ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸಿನ ಎಡಿಕ್ವೆಸಿ ಮತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ವೆದರ್ ದ ಪ್ರೀಡಿಟರ್ಮಿನ್ಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಫುಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್. ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿಯ ಪಾಲಿಸಿಗಳು, ಪ್ಲಾನ್, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್. To ascertain how far the internal check and accounting system are adequate and effective. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಲಿ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಹೌ ಫಾರ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಡಾಟಾ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ರಿಲಯಬಲ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಡಾಟಾ ಆಗಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಲಯಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. And another one is to evaluate the quality of performance of the persons in charge of the duties and responsibilities interested. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ, ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಡ್ಯೂಟಿಗಳು, ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ವಾ ಎಂಬುದನ್ನ, ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅದೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಅನ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ, ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ರಿಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಫ್ರಾಡ್ಗಳು, ಎರರ್ಗಳು ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಈ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸೆಷನ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಗಿವನ್. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ, ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟಿನ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ. 4 ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ, 4 ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 49 ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಕಂಪನಿ ಆಕ್ಟ್, ನನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್. Internal audit is carried by CAG, staff of the undertaking, government auditor, none of the above. Internal audit is compulsory as per the law, not compulsory, none of the above. Fifth one, generally internal audit is undertaken by all organizations, small organizations, large organization, none of the above. So correct answer ಅನ್ನು choose ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಎ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಎ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಬಿ, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಸಿ, ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿ. ಆನ್ಸರ್ ಎ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎ, ಇದಕ್ಕೆ ಎ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಿ. Thank you for listening to the class.